لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. Tak nafas dulu. Dari min aja. Min masad. من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Lagi bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل
إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Minal jinnati wan nas, la ilaha sambung. Sambung minal jinnati la ilaha illallah. Minal jinnati wan nas la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alif lam mim. Langsung bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal Mim. Sedikit lagi. Alif lam. Panjang lam. Alif lam. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Doa anak semua. Doanya. Doa khatmul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة اللهم إنا نسألك عيشة سوية اللهم إنا نسألك عيشة اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وطلابنا وطالبتنا وأساتذتنا وأستاذاتنا ومجتمعنا من أهل القرآن وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berikutnya Ustaz Jinten Irwan. Berikutnya Jinten. Nggih, tapi Iqbal dereng. Alhamdulillah. Nggih menyusul nggih. Intinya setoran pada guru itu sudah selesai. Tinggal sekarang diistiqomahkan setoran pada Allah. Karena Allah adalah muallim, Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an. Nah, kapan waktu untuk menyetorkan Al-Quran kepada Allah? Itu dalam sholat, dalam salat sunnah, sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu kalau malam hari, sebagaimana banyak riwayat-riwayat hadis ya, yang diriwayatkan oleh banyak para sahabat, di antara Hudzaifah bin Al-Yaman ya,
Sallaitu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya hingga Nabi iftataha pada suratul Fatihah bi suratil Baqarah. Faqultu fi nafsi yarka fil mi'ah, kan? Kemudian aku berkata paling Rasulullah rukuk di 100 ayat. Famadha, ternyata Rasulullah melanjutkan. Faqultu yarka fi akhir surah, mungkin rukuk di akhir surat setelah. Tapi Rasulullah iftataha bi surati Ali Imran, Al-Ifrat. Terus sampai akhir surah An-Nisa. Itu 1 rakaatnya Nabi. Padahal kan Nabi itu biasanya malam itu berapa rakaat? 11 rakaat kan? Enggak. Rutinnya Nabi itu 11 rakaat. Jadi kira-kira khatam lah. Sebagaimana dicontoh oleh para sahabat-sahabat. Jadi seperti contoh Sayyidina Uthman, ya, yang 1 rakaat khatam di depan Ka'bah kan nih. Kemudian Imam Syafi'i setiap malam khatam, siang khatam selama di bulan Ramadan. Itu contoh. Memang harus kita menjadikan kebiasaan bahwa membaca Al-Quran itu amat sangat penting, khususnya di luar dan di dalam salatnya. Seakan-akan kita mampu memposisikan diri saat salat itu sedang setoran dengan Allah SWT. Setoran semampu yang kita punya dari hafalan Al-Quran, sebagaimana firman Allah SWT secara khusus dalam surah Al-Muzammil ini. Rasulullah diperintah oleh Allah warattilil Qur'ana tartila. Kemudian di ayat terakhir dari surah Al-Muzammil, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladina amanu ma'ak. Alima an sayakunu minkum alima an lan tuhsu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Itu intinya di situ. Ketika kita membaca Al-Quran, khususnya dalam sholat, itu benar-benar hati ini kita hadirkan madep mantap, seakan-akan kita sedang setoran tadi. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali itu selalu berkaitan dengan ilmu ini datangnya dari Allah, Al-Quran. Nah, dalam sebuah riwayat kan panjang hadisnya, intinya Sayyidina Ali mengadu kepada Rasulullah SAW atas sulitnya ketidakmampuan beliau menghafalkan Al-Quran. Nah, di saat beliau mengadu kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW sebagai guru memberikan arahan dan petunjukannya. Petunjuk itu antara lain Rasulullah SAW memberikan pesan dan perintah kepada Sayyidina Ali di saat datang malam Al-Jumu'ah, ya, salatlah 4 rakaat. Ya. Mengapa harus memilih malam Al-Jumu'ah? Karena malam Al-Jumu'ah itu merupakan malam yang dipilih oleh Nabiullah Ya'qub memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anak-anaknya yang balelo dan mokong, yang ingin mencelakai Nabiullah Yusuf kan, ya. Ketika mereka menyampaikan ungkapan penyesalannya terhadap Nabiullah Ya'qub pada bapaknya, mereka berkata, qalu ya abana astaghfir lana dzunubana, ya, inna kunna khati'in. Pak, tolong jenengan mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan kami, atas dosa-dosa kami yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Sesungguhnya kami benar-benar orang-orang yang salah, ngakoni kesalahan. Kemudian Nabiullah Ya'qub tidak langsung memintakan ampunan kepada Allah untuk mereka seketika itu, tidak. Tapi beliau menjawab, saufa astaghfirullakum rabbi. Kata-kata saufa kan menunjukkan arti penundaan nanti, ya nanti. Nah, dalam hal ini yang dimaksud saufa di sini adalah beliau memilih waktu
malam al-Jumu'ah. Karena itu sebagai isyarat bahwa malam Jumu'ah merupakan waktu yang mustajabah. Makanya Sayyidina Ali mendapatkan resep, lakukan Qiyamul Lail dengan salat berapa? 4 rakaat. Setelah Al-Fatihah di rakaat pertama, bacalah surah Yasin. Banyak atau sedikit Yasin? 6 halaman kan nih? 6 halaman. Surah Yasin. Setelah Al-Fatihah di rakaat pertama. Dan setelah Al-Fatihah di rakaat kedua, bacalah surah Hamim At-Tukhan. Surat apa? Berapa halaman? Juz 25? 3 halaman. Setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga, bacalah Alif Lam Mim Sajdah. Berapa halaman? 3 halaman. Setelah Al-Fatihah di rakaat keempat terakhir, bacalah surah Tabarak Al-Mufassal, yaitu Tabarak Al-Mulk. Surat Al-Mulk. Kemudian setelah salam, sampaikan sebagai pembuka doa dengan baca tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian as-sana al-jamil seperti yang dicontohkan subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Kemudian iringi dengan salli alayya wa 'ala sairil nabiyyin, bacalah salat untukku dan untuk seluruh para nabi. Kemudian yang keempat petunjuknya adalah sebagai pembuka doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian ini masuk dalam inti doa, Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abadan ma abqaitani. Di sini kan Allah yang perlu diminta adalah rahmatnya, ya. Makanya sifat Rahman itu mengiringi alamal Quran. Ya Allah, rahmatilah aku, sayangilah aku, untuk dapat meninggalkan segala bentuk kemaksiatan abadan. Apa? Ma abqaitani, selamanya, yaitu selama engkau menghidupkan aku di dunia. Sebelum dijauhku awak ini dari perbuatan maksiat. Maaf kaitan itu harus kita minta. Ini sebagai isyarat dari Rasulullah SAW bahwa cenderungnya seseorang melakukan kemaksiatan itu biasanya karena kurang kasih sayang. Ya. Kalau sekiranya dia mendapatkan kasih sayang cukup seperti firman Allah, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Ya kan? Orang itu mempunyai sifat lemah lembut, kasih sayang, baik tutur kata ataupun sikap perilaku, itu disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu telah dilimpahkan pada orang tersebut. Makanya harus diminta. Makanya anak nawakal itu biasanya kurang kasih sayang. Nah, itulah kita minta pada Allah Subhanahu wa taala rahmat. Warhamni an atakallafa ma la ya'nini, dan rahmatilah aku ya Allah untuk tidak terjerumus pada perbuatan yang tidak ada guna dan manfaatnya. Ma la ya'nini, ya, la ya'ni sebagaimana dalam sebuah hadis yang lain, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, la faidata fi wala ma'na fi, ya. Enggak ada faedahnya dan enggak ada maknanya. Nah, itu pun juga perlu ditinggalkan sebagaimana di kata lain Allah menggunakan kata walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sesuatu itu tidak haram, tapi orang mukmin itu mampu meninggalkannya ketika sesuatu itu tidak ada guna dan manfaatnya, faedahnya dalam urusan agamanya, dunianya dan akhiratnya. Warzuqni husnan nazari fima yurdika anni. Ya Allah, rizkikanlah kepadaku sebaik-baik pandangan, ya, yang dapat mendatangkan ridhomu kepadaku. Katakanlah sebaik-baik pandangan itu adalah ainul iktibar. Artinya pandangan ketika tertuju pada sesuatu mampu mendatangkan pelajaran dalam diri kita. Artinya tidak
menjadi pandangan kosong. Kan? Banyak orang memandang sesuatu kosong, melihat mushaf nggak hafal-hafal, kan? Padahal dia membaca tapi nggak paham. Itu kan bukan husnul nazar, kan? Makanya itu perlu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan supaya kita pandai membaca. Makanya kata-kata an-nazar itu banyak dalam Al-Qur'an, kan? Ketika siru fil ardi fangzuru, kan gitu. Fangzuru. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufa'at wa ilal jibali kaifa nusubat wa ilal ardi kaifa. Kata-kata an-nazar. Itu. Kemudian masuk dalam inti doa Allahumma badi'as samawati wal ard dzal jalali wal ikram, sebagai isyarat bahwa sebaik-baik doa itu ketika kita menyebut asmaul husna, ya, sebagaimana firman Allah walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Makanya Rasulullah mengajarkan Allahumma badi'as samawati wal ard, ya Allah pencipta langit-langit dan bumi, ya. Dzal jalali wal ikram, yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, wal izzati allati la turam, dan kemuliaan yang tidak pernah lenyap, terus menerus keagungan itu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nas'aluka ya Allah, ya Rahman, ya, menyebut Rahman lagi, kan? Ya nas'aluka ya Allah ya Rahman bi jalalika wa nurika an tulzima qalbi hifdha kitabik kama 'allamtana, ya. Lihat, kama 'allamtana. Ya Allah, tetapkanlah hatiku untuk dapat menghafalkan kitabmu, menjaga kitabmu sebagaimana engkau mengajarkanku, kama 'allamtana, ya. Sebagai isyarat, kan, bahwa Al-Quranul Karim itu muallimnya adalah siapa? Allah. Kama 'allamtana. Jangan sampai kita itu sudah mendapatkan pengajaran dari Allah tapi enggak nyantol-nyantol, enggak apal-apal, enggak paham-paham. Warzuqni an atluwahu 'alal wajhi alladhi yurdika 'anni, ya. Dan rizkikan kepadaku untuk dapat membaca Al-Quran sesuai dengan arah al-wajh yang dapat mendatangkan ridhamu, yaitu membaca Al-Quran bilisanin arabiyyin mubin, bacaan yang fasih, bacaan yang benar. Itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dilanjutkan Allahumma badi'as samawati wal ard, ya Allah pencipta langit-langit dan bumi, sama seperti sebelumnya. Sudah tadi ala nahwi alladhi yurdika anni, sudah. Sekarang Allahumma badi'as samawati wal ard dzal jalali wal ikram wal izzati allati la turam, baru nas'aluka ya Allah ya Rahman an tunawwira, ya, bi jalalika wa wajh an tunawwira bi kitabika basari, sinarilah pandangan mataku ini ya Allah terhadap kitabmu sehingga aku bisa membacanya tanpa melihat mushaf. Kadang-kadang kita ngapal, ya kan? Tapi begitu ditutup mushafnya blank, gelap, ya kan? Mengapa gelap? Karena tidak ada cahaya yang bisa menembus apa? Mushaf yang ada dalam ingatan kita, ya? Blank, ya kan? Padahal apa loh Yasin yang bulat, ya kan? Padahal apa loh Waqiah. Mengapa? Karena nggak ada cahaya. Makanya penghafal Al-Quran harus punya cahaya. Artinya saat membaca meskipun tanpa mushaf dia bisa melihat seperti cahaya lampu ketika kita melihat mushaf dengan ainul kepala kita, ainul ras kita itu bisa melihat, kan, ya. Tapi kalau hafalannya yang dibutuhkan tadi, ya, nur antunawwira bi kitabika basari, nurul basir. Apakah cukup orang yang hafal Al-Qur'anul Karim itu diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala pandangannya? Belum cukup. Karena apa? Inti dari Al-Qur'an itu adalah
dibaca. Ya. Makanya kelanjutannya wa antutliqa bihi lisani. Kan? Dan berikanlah kemampuan padaku ya Allah untuk dapat membacanya dengan lidahku ini. Antutliqa bihi lisani. Kemudian setelah penglihatan ketok kan. Kemudian berapa? Lisan. Juga tidak ada gunanya kalau Al-Qur'anul Karim itu tidak masuk ke dalam hati. Makanya dalam doa wa antu farrija bihi an qalbi, dan bukalah ya Allah pintu hatiku agar Al-Quran yang aku baca itu tidak hanya berada di sekitar kepala saja. Sebab Al-Quranul Karim itu tempatnya ada di sini. Di mana? Di dalam hati. Ketika hati itu sudah menjadi tempat bagi Al-Quran, maka hati kita selalu berbahagia, ya? Selalu tenang, karena di situ ada nama Allah, ada kalimatullah. Karena tempatnya Al-Quran itu di dalam hati. Makanya Allah berfirman, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Di dalam dada, yang biasa di dalam dada apa? Dalam hati itu. Fi suduril ladzina utul ilm. Makanya kita minta kepada Allah untuk tufarrij bihi an qalbi, dibuka pintu hati ini. Kalau orang itu hanya sekedar membaca hafalan dalam lisan, dalam ingatan ini, ketika kepalanya lepas dari tubuhnya, hilang sudah Quran itu. Tapi kalau di dalam hati, sesungguhnya hati tempatnya apa? Jiwa kita yang tidak akan mati, ya? Jiwa yang tidak akan mati. Wa antashrah bihi sadri, dan lapangkanlah dadaku dengan Al-Qur'anul Karim ini ya Allah. Kemudian yang paling penting lagi, yang terakhir adalah wa antastasila bihi badani, dan mandikanlah dengan Al-Quran badanku. Apa yang maksud dengan mandikan? Yang dimaksud dengan mandikan itu seperti orang dicelup untuk diwarnai sebagai orang yang berakhlak Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah akhir satu sibghat Allah, celupan Allah kan, dicelup. Orang dimandikan, kan? Dicelup biur antar tasinabihi, sehingga ketika diangkat seger, baunya sedap, wangi, jenenge segar, orang lain senang. Kita pun juga bahagia karena segar. Wa antar tasinabihi badani fa innahu la yu'inuni 'alal haqqi ghairuk. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa menolongku untuk hidup berada dalam kebenaran itu, ya Allah. Itu Al-Quran, ya? Kecuali Engkau. Karena itu tolonglah aku, ya. Wala yu'tihi illa anta, dan tidak ada yang bisa mendatangkan dan memberikan kebenaran itu padaku kecuali hanya Engkau ya Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kan? Itu penutupnya. Kemudian dawai Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali, lakukan salasa juma'in, ya, salasa juma'in au khamsa juma'in au sab'a juma'in. Lakukan 3 kali Jumatan, malam Jumat, atau 5 kali, atau 7 kali. Demi Allah dan Rasulullah SAW, tidak ada seorang mukmin pun yang melakukan demikian kecuali Allah pasti akan mengijabainya. Tujab biiznillah, ya. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas menceritakan, kurang lebih saya hitung 5 kali Jum'ah atau 7 kali Jum'ah, datanglah Sayyidina Ali kepada Rasulullah untuk melaporkan, ya Rasulullah, kuntu ahfadhu 4 ayat tafallatna min nafsi idza qara'tuhum. Ya Rasulullah, dulu aku menghafalkan 4 ayat aku hafal, apabila aku baca fi nafsi, maksudnya dalam hafalanku, tafallatna, lepas nggak eling belas, hilang-hilang. Wal'an, sekarang ini
ahfadzu arba'ina ayat. Aku menghafalkan 40 ayat. Ka'anna kitaballahi baina 'ainayya. Seakan-akan kitabullah itu ada di depan kedua mataku. Berarti perlu konsentrasi kan? Ka'anna kitaballahi baina 'ainayya. Yang tadi kok melihat dan seterusnya. Itulah contoh bahwa memang Al-Qur'anul Karim itu memang harus benar-benar dijaga dan diikuti petunjuk-petunjuknya ya. Dan yang paling penting lagi adalah jangan sampai memutus hubungan antara kita sebagai murid dengan guru, baik guru yang fungsinya sebagai irsyad ya, ataukah guru yang fungsinya adalah taufik ya. Hidayah kan ada dua kan, hidayatul taufik dan hidayatul irsyad. Kalau hidayatul irsyad adalah Rasulullah ya, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Nabi kan sesungguhnya engkau adalah memberikan petunjuk pada jalan yang lurus ya. Nah, apakah bertentangan dengan petunjuk Allah di ayat yang lain, innaka latahdi man ahbabta ya? Kayak bertentangan kan? Di sini Allah berfirman di surah Asy-Syura, sesungguhnya engkau memberikan petunjuk pada umat ini pada jalan yang lurus. Di ayat yang lain dalam surah Al-Qasas, engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada siapapun meskipun dia adalah orang yang kamu cintai. Apa yang dimaksud? Nah, kalau yang pertama adalah hidayah di mana irsyad yang memberikan arahan, petunjuk dan seterusnya. Tapi apakah dia benar-benar hidup dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala atau tidak ya kan? Meskipun mendapatkan irsyad dan seterusnya, kalau nggak ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dia mengikuti hidayah. Ya, alhamdulillah. Nah, ini harus benar-benar dijaga kan. Makanya ada sanad ini supaya nggak lupa. Sesekali dibaca itu ya. Baca semuanya. Sanad itu kan ada itu. Dibaca biar nyambung, gitu. Dibaca entah setiap 1 hari sekali atau dibaca seminggu sekali atau 1 bulan sekali, minimal seumur hidup jangan sampai tidak dibaca. Jangan pajang ya. Nah, penyebutan nama itu penting. Makanya dalam sebuah riwayat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asta ilaikum ma'rufan fakafiru." Orang yang berbuat baik padamu, yang menjadi sebab kebaikan itu sampai kepadamu, cukupilah mereka, ya kan? Cukupilah dia. Fa illam tastati, jika kamu nggak bisa, fazkurhu, sebutlah dia namanya itu. Disebut aja pada karo syukur kan. Karena nggak bisa, mereka sudah nggak ada ngoten nggih. Ya tetap fazkur. Wa amma bi ni'mati rabbika, hadits menceritakan baik menceritakan pada Allah. Tentunya tidak hanya sekedar diceritakan, sebaiknya kan dikirimi doa, minimal kiriman surah Al-Fatihah itu kan. Nggih. Alhamdulillah. Sampun barakallahu fiik. Nenggo yang lainnya. Nggih. Kita dulu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah fi ni'mahu wa ikram. Alhamdulillah. Bagi لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلاف ختم القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن
وارحم جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، في القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آل سعادة، وبكل سؤال سلامة، وبكل جزء جزاء. صلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين، وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين، وانصر على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم اشهد برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأقربائنا وأساتذتنا ومشايخنا وإن طوبا علينا ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا بأسرار سورة الفاتحة.